सत श्री अकाल जी। सो स्वागत करते हैं थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस ते स्मार्ट क्लासिस ते एक बार फिर अज असी उस टॉपिक का अगला पार्ट शुरू करन जा रहे हैं जिहड़ा असी लास्ट छड्ड के गए सी। असी हुण तक की कीता सी, मन लो पहलां तो मैं तुहानूं ये कहा सी कि लीप वाला साल कढ लो। 1947 लीप वाला साल है कि नहीं, पता करन दा तरीका है 4 नाल भाग करो, भाग हो गया तो लीप वाला साल आ, नहीं तो नहीं। जे किसी ने कहता कि 2700 लीप वाला साल है कि नहीं, मगर किन्नियां 2 जीरोआं, ਜਿਹਦੇ मगर 2 जीरोआं होवे वो सदी का अखीरला साल हुंदा है, उन्होंने 400 नाल भाग करके देखो लीप वाला साल है कि नहीं। ठीक है जी। नैक्सट इस तो बाद अगली गल कही सी मैं वाधू दिन पता करन दी, ऑड डे। किसी ने कहता कि 31 दिनों किन्ने ऑड डे आ, तो 7 नाल भाग करके जो बचे वो ऑड डे आ। किसी ने कहता कि जी अक्तूबर के महीने किन्ने ऑड डे आ, अक्तूबर के महीने जिन्ने भी है उन्होंने 3 नाल भाग कर लो, 7 नाल भाग कर लो, पता लग जूगा। किसी ने कहता कि गैर लीप साल नॉन लीप ईयर साल च किन्ने, नॉन लीप ईयर साल च किन्ने दिन होंगे 365, उन्होंने 7 नाल भाग करके जो वाधू बचया वो ऑड डे आ, लीप ईयर मतलब कि वाधू दिन ने। लीप वाले साल च इनू डिवाइड कर लो, पहले 100 सालां च कल्ले कल्ले साल च कढ़ लो, फिर उस तो बाद आपां नूं पता लग्गा कि कल्ले कल्ले साल च असीं वाधू दिन कढ़ ले। ठीक है, पहले साल, दूजे साल, तीजे साल, चौथे साल आपां नूं पता लग्गा कि 76 साल जिहड़े सी गैर लीप आ उन्हां च एक आऊगा, 24 साल लीप ईयर आ उन्हां च 2 होणगे, ये बने सी 124 दिन। 124 जिन्ने दिन बने वो 7 तो टप गए, उन्होंने फिर 7 नाल भाग कर लिया तो वाधू बचिया 5 ऑड डे आ गए। ठीक है, सो इवें मैं रिविजन कराया सीगा। 100 दिनों 5 ऑड डे, 200 दिनों 3, 300 च 1 तो 400 च कोई भी नहीं। हुण तुसीं ये पता करना है कि जी पहली सदी का पहला दिन की होऊगा, पहली सदी का पहला दिन की होऊगा। देखो जिहड़ा पहली सदी का पहला दिन आ वो अपने आप च एक आ, की अपने आप च एक, तो कानून या लॉ या नियम की कहते हैं कि एक तो की आउंदा है सोमवार। पहली सदी का पहला दिन होऊगा सोमवार। ठीक है, क्योंकि उस तो पहला कुछ नहीं सीगा, 0 तो 1 ओ 1 सदी का पहला दिन जो पहला दिन होऊगा 1 जनवरी साल 1, अज की आ, अज जो भी आ इन्नी अप्रैल या इन्नी मई 2022 आ। ठीक है, उदों की सीगा 1 जनवरी 1 साल भी पहला ही सी, उदण सोमवार सीगा। हाँ, हुण अगे आ गया दूजी सदी का पहला दिन 1 जनवरी 101, दूजी सदी आ गई ना। हुण दूजी सदी 101 तो शुरू होकर 200 तक जाऊगी। ये की होऊगा, कहता 1 जनवरी 101 नूं की वार होऊगा, जिवें अज 1 जनवरी 2022 होवे तो 1 जनवरी 101 नूं की वार होऊगा। इस तो पहला किन्ने साल पूरे हो चुके हैं जी, 100 साल। किन्ने साल पूरे हो चुके हैं, 100 साल। 100 सालां च किन्ने लीप ईयर ने, वो किन्ने वाधू दिन ने, 5। जिन्ने वाधू दिन ने वो तो आ 1 जनवरी नूं पुछया गया है, एक ये होर जोड़ दो, किन्ना बनया 6 बनया, तो 6 तो की आउंदा है भला, 6 तो आउंदा है अपने कोल शनिवार। यदा मतलब 1 जनवरी 101 नूं शनिवार सी, आ ला दो। एक हुण तीजी सदी का पहला दिन, तीजी सदी आ गई 1 जनवरी 201 नूं, साल किहड़ा 201। इस तो पहला जिन्ने भी साल लंघे आ, इस तो पहला पूरे 200 साल लंघे आ, उन्होंने 200 साल किन्ने वाधू देना, 3। तुसीं कहोगे इवें किवें पता लग्या, 100 साल 5, 200 साल 3, 300 साल 1 तो 400 साल कोई भी नहीं। तो यदा मतलब 3 उत्थों आ गया, तो 1 जनवरी का 4 तो आ गया अपने को वीरवार, यदा मतलब वीरवार होऊगा। चौथी सदी का पहला दिन, चौथी सदी है 1 जनवरी 301। पहला 300 सालों के वाधू दिन, 300 सालों के वाधू दिन आ गए अपने को, किन्ने आ गए, 1 आ गए, 1 जमा 1 जनवरी का 2, यानी कि उस दिन की आ गया मंगलवार। हुण चौथी सदी का हुण आ गया 5वीं सदी का पहला दिन, किहड़ी सदी का, 5वीं सदी का। 5वीं सदी हुंदी है 1 जनवरी 401, ਇਹਦਾ मतलब इस तो पहला किन्ने साल लंघे आ, 400 सालों के किन्ने ऑड डे आ जी, 0। तो एक होर जोड़ना ही है क्योंकि 1 जनवरी की गल आ। जे 5 जनवरी पूछे हो 5 होर जोड़ दो वाधू नाल, 1 होर जोड़ो 1, ਇਹਦਾ मतलब की आ गया सोमवार। पहली सदी के पहले दिन की वार सीगा, सोमवार। दूजी सदी के पहले दिन की वार सीगा, शनिवार। तीजी सदी के पहले दिन वीरवार। चौथी सदी के पहले दिन मंगलवार। 5वीं सदी के पहले दिन सोमवार। हुणे रिपीट करना शुरू हो गया, हुणे रिपीट करना शुरू हो गया। ਇਹਦਾ मतलब पहली सदी का हुण
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੋਮਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ। ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ। ਜੇ ਆ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਫਰਾਈਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਨਸਡੇ। ਜੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ, ਤੀਜੀ, ਜੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਮੰਡੇ। ਜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੰਡੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਆਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਆ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ 2001 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀਰਵਾਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਆ। ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੱਟਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਆ। ਸਮਝਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿ ਐਤਵਾਰ। ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ, ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿ ਐਤਵਾਰ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ? ਉੱਥੇ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ 28 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋਗੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ YouTube ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ ਫੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 15 ਅਗਸਤ 1947। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 5। 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3। 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਤੀਏ 15 ਮਤਲਬ 1। 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 21 ਤੇ 21 ਦਾ ਮਤਲਬ 0। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ 1947 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਓ। 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨ? 0। ਜੇ 400 'ਚ 0 ਨੇ, 800 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨ? ਫਿਰ ਵੀ 0। 1200 'ਚ ਕਿੰਨੇ? 0। 1600 'ਚ ਕਿੰਨੇ? 0। 1600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ 400 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ। 2000 'ਚ ਕਿੰਨੇ? 0। ਪਰ ਅਸੀਂ 1900 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੂੰਗਾ। 1600 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਓਡ ਡੇ ਆ? 0। 2000 ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1947 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1600 'ਚ 0 ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ 100 ਚੱਕਾਂ ਜਾਂ 200 ਚੱਕਾਂ ਕਿ 300, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ 300 ਚੱਕੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 1900 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1। 1600 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 300 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ 1900 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1900 ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ? 1947। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ 46 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ? 46। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ 46 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨੇ? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 11। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 22 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 35 ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਨ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਆ ਤੇ 35 ਏਕਮ 35 ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ 22। ਠੀਕ ਆ ਜੀ? 35 ਤੇ 22, 7 ਤੇ 5 57। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 400 ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ 100 ਦੀਆਂ 3 ਲਈਆਂ, ਫਿਰ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਸਾਂਭਿਆ। ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਿਆ 57। 57 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, 5 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 8 ਤੇ ਗਿਆ 56, 1 ਬਚਿਆ। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ 1 ਲੀਪ, 1 ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1947 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1947 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1947 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਊਂਗਾ। 1947 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਲਾਊਂਗਾ। ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ। ਜਨਵਰੀ 31 ਦੀ ਆ, ਵਾਧੂ ਦਿਨ 3 ਕਿਉਂਕਿ 28 ਪੂਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਆ? 1947 ਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 47 ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 29 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। 47 ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 28 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਾਲੀ 28 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਚ 31 ਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਦਾ, ਮਈ 31 ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3, ਜੂਨ 30 ਦਾ 2, ਜੁਲਾਈ 31 ਦਾ 3, ਅਗਸਤ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਭਲਾ? 15। 15 ਦੇ 15 ਹੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰ 15 ਅਗਸਤ ਆ, 15 ਦਿਨ ਆ, 15 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬਚਿਆ, 7 ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਧੂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਔਡ ਡੇ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਵਾਧੂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਔਡ ਡੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 15 ਦੇ 15 'ਚੋਂ 1 ਹੀ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦੂਣੀ 14। ਆ 1947 ਦੇ ਔਡ ਡੇ ਆ। 3 ਤੇ 3 6, 3 ਤੇ 3 6, 6 ਤੇ 2 8, 8 ਤੇ 3 11, 11 ਤੇ 2 11 ਤੇ 2 ਭਾਈ 13, 13 ਤੇ 3 16, 16 ਤੇ 1 17। ਇਹ ਬਚਿਆ 17। 17 ਵੀ 7 ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ 7 ਦੂਣੀ 14, ਬਚੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ, 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। 3 ਬਚੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁੱਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਬਚੇ ਆ? 1 ਆ ਤੇ 3 ਆ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 5 ਆ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 5 ਆ ਜੇ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ
1947 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ, ਬੜੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 28 ਮਈ 2006, 28 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 0, 800 'ਚ 0, 1200 'ਚ 0, 1600 'ਚ 0, 2000 'ਚ 0, 2400 'ਚ 0। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ 2000 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2006 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ 2000 'ਚ 0, ਕਿਉਂ 400 ਦੇ ਸਿੱਧੇ 400 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 400 'ਚ 0, 800 'ਚ 0, 1200 'ਚ 0, 1600 'ਚ 0, 2000 'ਚ 0। ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ? 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005, 2005, 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਆ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਚੇ? 5। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਰ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਏ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2, ਕੁੱਲ ਬਚੇ 6। ਕੁੱਲ ਕੀ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 6 ਦਿਨ। ਉਹ 6 ਹੀ ਬਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001, 2, 3 ਤੇ 5 ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ 4 ਸਾਲ, 4 ਵਾਧੂ ਦਿਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਸੀ 2004, ਉਹਦੇ 2, 4 × 4 ਤੇ 1 2 2, 6 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 2006 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਇਹ 2006 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਨਵਰੀ ਤੇ। ਜਨਵਰੀ 31 ਦੀ ਆ 3, 2006 ਆ। ਫਰਵਰੀ 28 ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ 2008 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ 29 ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ 1 ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ 2006 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਆ 0, ਮਾਰਚ 3, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 2, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਈ 'ਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 28। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 28। 28 ਦਾ ਮਤਲਬ 0, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 3, 6 ਤੇ 2, 8। ਬਈ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਆ 2006 ਦੀ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਏ 0, ਇੱਥੋਂ 6, ਇੱਥੋਂ 8, 6 ਤੇ 8 14, ਤੇ 14 ਫਿਰ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਿਰ 0। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ ਭਲਾ? ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰ ਆ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2022 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 0, 800 'ਚ 0, 1200 'ਚ 0, 1600 'ਚ 0, 2000 'ਚ 0। ਚੱਕੋ ਸਿੱਧਾ 2000 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 0। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਊਂਗਾ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ 21 ਸਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ 21 'ਚੋਂ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲਓ। 4 ਵਾਲਾ 8, 12, 16, 20, 5 ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ 2 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 21 'ਚੋਂ 5 ਕੱਢਤੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 16 ਸਾਲ। ਉਹ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਊਗਾ। 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 16, 10 ਤੇ 16 26। 26 ਜਦੋਂ 7 ਤੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 21, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 5 ਬਚਿਆ। 26 ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, 7 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2022 ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਾਊਂਗਾ। 2022 ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ 3, 2022 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਆ, 22 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਆ 0, ਮਾਰਚ ਦੇ 3, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। 25 ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਲਿਖਣੇ ਆ। 7 ਤੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬਚੇ 4 ਉਹ ਲਿਖਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 10। ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 10। ਇੱਥੋਂ 0, ਇੱਥੇ 5, ਇੱਥੇ 10। ਕੁੱਲ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 15। 15 ਫਿਰ 7 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤੇ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1। 1 ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਆ।
तो मैनू लगता ये कोई गलती भी गल है नहीं यार, सोमवार ही आ, ये की कुछ हैगा हैरानी वाली गल। सो मेरे कहने का मतलब आ साल जिहड़ा मर्जी होवे, कॉन्सैप्ट एक बार पता लग गया ना, जिन्होंने वाधू दिन कढ़ने आ गए उन्हें चक फट्टे देने सवालों के। ठीक है जी। सो ये तो हो गया कॉन्सैप्ट। ये देखते हैं अगे अगे सवाल किवें पाए उन्होंने। कहता 15 अगस्त 2010 नूं की वार सी बई। 15 अगस्त 2010 नूं 400 साल जीरो, 800 जीरो, 1200 जीरो, 1600 जीरो, 2000 जीरो। 2000 साल जीरो। हुण 2010 वाला साल आ, मैं 2001 तो लैके 2009 तक चलूँगा। 2001 तो लैके 2009 तक चलूँगा। एक 4 वाला साल, एक 8 वाला, 2 ही लीप ईयर ने। 2 लीप ईयर आ, उन्होंने 2-2 दिन कढ़ लो वाधू। तो बचे हुए 7 साल जिहड़े आ गैर लीप ईयर, उन्हां च 1 4 ते 7, इत्थों बचे 11, इत्थों की बचे 11। हुण मैं 2010 वाले ते आराम नाल ऑपरेशन करदा, अगस्त तक पहुँचना, 2010 की अगस्त तक। जनवरी 3, ये 2010 की फरवरी आ, वो 2010 लीप ईयर हुंदा ना, फिर एक लिख लीए, नहीं हुंदा, जीरो ही आऊगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त का तो हिसाब किताब चल रहा 15 दिन। 7 नूं 15 नाल भाग करके वाधू लिखो बस 1। ये कितना आ गया? 3 ते 3 6 ते 2 8 ते 3 11, 11 ते 2 13, 13 ते 3 16 ते 1 17। इत्थों 3 ही आ गया, इत्थों 3 ही आ गया, तुहाडे सामने ही आ, 3 ही आ गया इत्थों का। ठीक है जी। 3 आ गया, इत्थे 0, इत्थे 11, इत्थे 3 है, 0 जमा 11 जमा 3 14, तो 14 का मतलब 0, मतलब उस दिन की वार आ? संडे। आ लो जी। ठीक है ना, किड्डी सौखी है कहानी। ठीक है जी। आ लो जी। इहो ਜਿਹੇ सवाल बहुत तंग करते हैं पेपर च कि अज सोमवार है, 60 दिनों बाद की वार होऊगा। मैं दसदा, अज सोमवार आ, मेरा अज सोमवार आ जी, 1 दिन बाद की वार होऊगा। बाले कलाकार होंदे तुहाडे चों कई, 1 दिन बाद कि जी एक कल वाला दिन छड्ड के उस तो बाद। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि 1 दिन बाद का मतलब है 1 दिन ਛੱਡ के उस तो बाद, कि सिखाया नहीं किसी ने कि कैलेंडर किवें पढ़ीदा है। अज सोमवार आ, 1 दिन बाद की वार आ? मंगलवार। अज सोमवार आ, 2 दिन बाद की वार आ? बुधवार। कि 2 दिन बाद एवें पढ़ते हो कि जी कल मंगलवार आ, परसों बुधवार आ, उस तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कि 2 दिन छड्ड के उस तो बाद। की तुहानूं लगदा कि ये कायदा हैगा कैलेंडर दे कैलेंडर की भाषा बोलण दा? नहीं ना, जिवें आम भाषा च बोलदे उवें ही दसो बस। अज सोमवार आ, 7 दिन बाद की होऊगा? 7 दिन बाद हफ्ता रिपीट हो जाता, 7 दिन बाद फिर सोमवार। अज सोमवार आ, ठीक है, 28 दिन बाद की होऊगा? 7 चौके 28, 7 के पहाड़े तो 28 कट्टिया जाता, 28 दिन बाद भी आही दिन। अज सोमवार आ, 56 दिन बाद की वार होऊगा? सोमवार ही होऊगा, क्योंकि 56 भी 7 से कट्टिया जाता है। जे 56 दिन बाद सोमवार होऊगा, 57 बाद मंगल, 58 बाद बुध, 59 बार वीर, 60 बाद शुक्र, तो 61 बार शनि। शनिवार आंसर आ गया। कितने लिखा इत्थे? आ चक्को जी, किड्डा सौखा है। पर मैं ये कहना कि एडे चक्कर च पैण की लोड़ ही नहीं। 61 दिन बाद 7 ते कट दो, 7 8 56, कितना बचया? 5। कितना बचया? 5 बचया ना। अज की वार आ? सोमवार। 1 दिन बाद मंगल, 2 बाद बुध, 3 बाद वीर, 4 बाद शुक्र, 5 बाद शनि। आ चक्को, 5 स्टैप अगे चले जो। किड्डा सौखा सवाल आ, क्योंकि गल नहीं बनी। दोबारा समझाओ, मैं फिर दूजी बार सवाल समझाउंदा ही नहीं फिर। ठीक है, सवाल ही बदल दो यार, कि कल नूं तुसीं कहोगे आ की यार एक ही सवाल बार बार समझा रहे हो, बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। अज वीरवार आ, अज बुधवार आ, वैनसडे। ठीक है जी। 735 दिन बाद की वार होऊगा? आ चक्को, आही आ। 735 दिन बाद की वार होऊगा? चुप करके 7 दे कट दो, 7 1 7 कट्टिया गया, 3 आ गया, यदि 0 उपर हो गया 5, 7 5 35। आ चक्को जी, पूरा कट्टिया गया, पूरा कट्टिया गया। यदा मतलब 735 दिन बाद भी बुधवार आ, जे पूरा कट्टिया गया। जे इत्थे कट के रब ना करे 738 हुंदा, 738 हुंदा, इत्थे 38 हुंदा, इत्थे कट के कितना आ जांदा? 3। रवादू कितना बचदा? 3। अज की वार आ? वीरवार। इत्थे 3 बचे ना। 1 दिन बाद वीरवार, 2 अज बुधवार आ, 1 दिन बाद वीरवार, 2 दिन बाद शुक्रवार, 3 दिन बाद शनिवार। जिन्ना इत्थे रिमाइंडर आ गया उहदे हिसाब नाल बुधवार तो अगे तुर पो बस। किड्डी सोहनी टैकनीक आ, उलझ गए, कोई चक्कर ही नहीं।
ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਆ, 200 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 200 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। 7 ਦੂਣੀ 14, 6 0, 8 ਤੇ ਗਿਆ 56, 4। ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਆ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 4। 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਨਸਡੇ। ਆ ਚੱਕੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੈਲੰਡਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਔਡ ਡੇਜ਼, ਵਾਧੂ ਦਿਨ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਐਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਫੱਟੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਊਗਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 0, 800 'ਚ 0, 1200 'ਚ 0, 1600 'ਚ 0, 2000 'ਚ 0, 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2400 'ਚ 0, ਪਰ ਮੈਂ 2000 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। 2000 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਔਡ ਡੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ 2001 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ 2001 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ 2001 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ 3, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ 3, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਆ ਉਨੀ ਲਿਖ ਦਈਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਿਖ ਦਈਦਾ, 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਈਦੀ ਆ। 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਫਿਰ 2000 ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2001 ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ 2008 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ 2008 ਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 1 7, 7 ਜਮਾ 0 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7 ਤੇ 7 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। 0 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਤਵਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਡੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੰਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਊਗਾ? ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਡੇ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੈਨਸਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ। ਜੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ? 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 11, 11 7 18, 18 7 25, ਤੀਸਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿੱਦਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ। 4 11 18 25, ਫਿਰ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਡਰੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 2007 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2008 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ? ਇਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਕਿੱਡਾ ਕਿਤੇ ਤੋਪ ਆ ਜੀ ਇਹ 2007 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? 2015, 2016, 2017, 2018। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2007। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਹੈ 2015 ਵਾਲੀ। 2015 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਡ ਡੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਡ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਆ। 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ
ਤੇ 2015 ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ 2015 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2007 ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2007 ਚ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2007 ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ? ਦੇ ਔਡ ਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਤੇ 2, ਤੇ ਜੇ ਗੈਰ ਲੀਪ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੌਨ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਫਿਰ 1। 2007 ਚ 1, 2008 ਚ 2, 2009 ਚ 1, 10 ਚ 1, 2011 ਚ 1, 2012 ਚ 2, 2013 ਚ 1, 2014 ਚ 1। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 14 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ਤੇ 2, 8, 1, 9, 1, 10। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 10 ਆ, ਸੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਐਂਡ 'ਚ ਆਨਸਰ 7 ਜਾਂ 7 ਤੇ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 2015 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਢੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਢੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 2007 ਤੇ 2015 ਉਹ ਨੇ। 2016 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? 2007 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਆ, 2016 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਫਰਵਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੇਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੈਲੰਡਰ ਅੱਗੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ? 2016 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2017 ਆ ਜਾਓ। 2017 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂ। 2007 ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਅੱਗੇੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਡਲ ਪੈ ਗਿਆ। 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ਤੇ 16, ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਦੇ 13 ਸੀ, ਇੱਕ 2017 ਵੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 2016 ਤੱਕ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ 18 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 14, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ ਆ 2007 ਤੇ 2018 ਦੋਵੇਂ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣ ਭਲਾ? ਲੀਪ ਈਅਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੀਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਨ ਲੀਪ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2007 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2018 ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ।